Okay. Tell me, are the voice and screen clear? All okay? Tell me, are the voice and screen clear? All okay? Yes? Okay. Thank you. So, a very good morning to all of you. Good morning, everyone. A very good morning to all of you. Good morning. Good morning. Yes. Yes. Good morning to all of you. Let everyone join. Within a minute, we are going to start. Till then, just have a look on the notes of yesterday's lecture. Just have a look. We started with the next chapter, that is motion in 2 dimensions. In that there are 3 sections or 4 sections, you can say. The first section was scalars and vectors, which we have already covered. Then relative motion, projectile motion, circular motion. These are other 3 sections. We started with the section relative motion, relative position, relative velocity, relative acceleration. Okay, those concepts we just have gone through in the previous lecture. Right? We solved one example as well. I think 2 examples, 28 and 29. So today let us try question number 30. Okay, let us try question number 30. Fine. Today let us try the next question, that is question number 30. Okay. Fine. So write down question number 30. Everyone write down question number 30. Let us see what are the given things in that question number 30 and let us try to figure out the answer. 2 objects A and B are moving towards each other with a velocity of 10 and 12 meter per second respectively as shown. Find the velocity of A with respect to B and find the velocity of B with respect to A. 2 objects are moving, 2 objects A and B are moving towards each other with a velocity of 10 and 12 meter per second respectively. म्हणजे A ची 10 आणि B ची 12. 10 and 12 meter per second respectively, moving towards each other. The first is find relative REL velocity VL, relative velocity of A or the velocity of A with respect to B, and the second is find relative velocity or simply velocity of B with respect to A. First of all, in the ground frame of reference, we will write the velocity of A and velocity of B. Okay, first of all, in the ground frame of reference, we will write the velocity of A and velocity of B. Ground frame of reference मध्ये A ची velocity काय आहे, ground frame of reference मध्ये B ची velocity काय आहे ते पहिल्यांदा लिहा आणि मग with respect to A काय, with respect to B काय ते आपल्याला लिहिता येईल. So solution. So velocity of A, we know it is a vector, but it is one dimensional. So in case of one dimensional vector, instead of writing bar and instead of writing plus I cap or minus I cap, instead of plus I cap we will use plus, instead of minus I cap we will use minus. Okay, so VA will be equal to plus because it is moving rightward 10 meter per second, and velocity of B in the ground frame. Ground frame means the frame of reference or the coordinate system which is attached to the ground. Velocity of B, but it is one dimensional motion. Motion of A as well as B. Motion of A as well as B is one dimension along the x-axis. One is moving along the positive x, one is moving along the negative x, but the motion is along x. Motion along x असेल, positive x असेल किंवा negative x असेल. So velocity of B bar लिहायची गरज नाही आता, it's a one dimensional vector. So instead of that bar and plus I and minus I, we will be using plus and minus. So it is moving leftward, so its direction is minus I, but we will not write that I. So minus 12 meter per second
Now very simple, velocity of A with respect to B. Directly we will write the answers. Velocity of A with respect to B is equal to velocity of A minus velocity of B. Velocity of A is 10, rather plus 10, minus velocity of B. Velocity of B is minus 12. So minus minus plus 10 plus 12 is 22 meter per second. So the answer came out to be positive. So according to B, with respect to B, B ला काय वाटतंय? A is moving with a speed of 22 in the positive direction. Yes, no. Is B telling the truth or the B is lying? B खरं सांगतोय की खोटं सांगतोय? What do you think? True or false? B is saying the truth or he is lying? True, false? हे आन्सर जे आलंय B चा विचार करा की समजा तुम्ही स्वतः B आहात. इफ यू ॲज्युम युअर सेल्फ ॲट रेस्ट, तुम्ही जर स्वतःला रेस्टला ॲज्युम केलं तर ए चा स्पीड तुम्हाला 22 वाटणार आहे आणि पॉझिटिव्ह म्हणजे राईटला चाललाय, म्हणजे ए राईटला चाललाय विथ अ स्पीड ऑफ 22 असं बी सांगणार आहे तुम्हाला. खरं आहे का बघा? तुम्ही बीच्या ऐवजी स्वतःला इमॅजिन करा. इन्स्टेड ऑफ बी यू इमॅजिन देअर युअर सेल्फ अँड थिंक व्हॉट विल यू ऑब्झर्व ॲज अ व्हेलॉसिटी ऑफ ए. ए ची व्हेलॉसिटी तुम्हाला काय दिसेल बाळ? Sir, we will observe the velocity of B as velocity of A as 22 and it is in the rightward direction, so plus 22. Clear आहे? म्हणजे B न खरं सांगितलंय. चलो. So what is the velocity of A with respect to B? Sir, that is velocity of झालं की A with respect to B झालं. B with respect to A. Velocity of B with respect to A. Do it. Velocity of B with respect to A is velocity of B minus velocity of A. Velocity of B किती आहे बा? सर minus 12. Velocity of B किती आहे? minus 12. B ला minus 12. फॉर्म्युल्यातला minus minus करेक्शन या. Velocity of A. Velocity of A is plus 10. Velocity of A is plus 10. Put here plus 10. Sir, the answer is minus 12 minus 10. Minus 12 minus 10. That will be minus 22. That will be minus 22 meter per second. So according to A, velocity of B will be 22 but leftward. A न जर स्वतःला रेस्टला ॲज्युम केलं, if A assumes himself at rest, then A will say that B is moving with respect to A. म्हणजे A न स्वतःला रेस्टला आणलं पाहिजे ना. velocity with respect to A काढायचे म्हणजे A न स्वतःला रेस्टला आणलं पाहिजे. A जर स्वतःला रेस्टला समजतोय तर B ची velocity काय? In that case, what is the velocity of B? Sir, that velocity will be 22 but negative means leftward. So A will say B is moving leftward with a speed of 22. So is A telling the truth? विचार करा, imagine yourself at a place of A and check whether A is telling the truth or he is lying. बघा विचार करा. Good. Fine. So that was the question number 30. Very simple things. Okay. Now let us write the next point. चला बाळांनो next point लिहा. Question, next question ला simple question होता. Next, write down equations of motion when relative acceleration is constant. Acceleration constant असेल तर equations आपल्याला माहित आहेत. मग relative acceleration constant असेल तर काय? लिहा. Equations of motion if relative acceleration is constant, the relative acceleration constant असेल, if this relative acceleration is constant पाहिजे, relative acceleration constant पाहिजे तरच हे ऍप्लिकेबल आहे. रिलेटिव्ह ऍक्सलरेशन शुड बी कॉन्स्टंट. वी नो काय काय माहिती आपल्याला? v इज इक्वल टू u प्लस 80. v इज इक्वल टू u प्लस 80. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वेअर. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वेअर and v square is equal to u square plus twice
as. V square is equal to u square plus twice as. So now instead of acceleration you have relative acceleration. Instead of acceleration now you have relative acceleration. Instead of initial velocity now you have initial relative velocity. Instead of initial velocity you have relative initial velocity. Initial velocity कशी आहे आता relative आहे. S is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus twice s. फक्त velocity आता initial velocity कशी आहे relative आहे. टाइम तर काय as such टाइम का रिलेटिव्हचं काय कारण नाही आहे. टाइम इज सेम फॉर एव्हरीवन, राइट. फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, फाइनल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी अँड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. सगळीकडे काय येणार बा? रिलेटिव 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 रिलेटिव. येस नो टेल मी. इक्वेशन्स ऑफ मोशन इफ रिलेटिव एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टंट. सेम इक्वेशन्स ऑफ एक्सेलरेशनच, इक्वेशन्स ऑफ कॉन्स्टंट एक्सेलरेशन केसच, फक्त रिलेटिव एक्सेलरेशन CW. गुड झालं झालं. ओके ओके फाइन. नेक्स्ट पॉइंट लिया बाळांनो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. नेक्स्ट पॉइंट आहे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. जस्ट कीप ऑन राइटिंग. नुसतं लिहून घेऊन पण समजतं हे सगळं. ओके. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जेव्हा समजत नाही तेव्हा मला सांगा, जास्त डिस्क्राइब करू आपण त्याला. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अँड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. velocity of separation, velocity of approach and velocity of separation म्हणजे काय? Let us try to understand velocity of approach and velocity of separation. Bar. Now try to understand. First object is here, second object is here. First object is moving like this, let's say, with a speed equal to v1 at given time instance. पहिला ऑब्जेक्ट समजा असं चाललाय. सेकंड ऑब्जेक्ट इज लेट्स से मूविंग लाइक दिस. सेकंड ऑब्जेक्ट इज लेट्स से मूविंग लाइक दिस. सेकंड ऑब्जेक्ट इज लेट्स से मूविंग लाइक दिस. देन व्हाट यू हैव टू डू इज दिस. आता विथ व्हाट स्पीड दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर अप्रोचिंग ईच अदर. ओके, लेट अस ट्राय टू फाइंड आउट. काय करायचं असते सांगतो त्यासाठी. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन which is joining the instantaneous positions of two objects. दोन ऑब्जेक्टच्या instantaneous positions join करणारी एक लाइन ड्रॉ करा. Draw a line which is joining the instantaneous positions of these two objects. Okay, or these two particles. या दोन particles ना join करणारी instantaneous line पहिल्यांदा बाळांनो ड्रॉ करा. बार. पहिला ऑब्जेक्ट तर असा चाललाय. First object will go like this. Second object will go like this. Second object will go like this. Let's say the first object is making an angle theta 1 with the line joining the two objects. इथं पहिला ऑब्जेक्ट आहे. Here we have the second object. Let's say the second object's velocity. Second object ची velocity किती angle करते है बाळ? Second object ची velocity करते है angle theta 2. किती angle करते है? Angle theta 2. So with what speed they are approaching each other ते आपल्याला काढायचं. मग कसं काढायचं? आता डायरेक्टली v1 मायनस v2 किंवा v1 प्लस v2 करून काय उपयोग नाही. ओके, सो व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू फाइंड आउट दी कंपोनंट्स ऑफ दिस v1 अँड v2. हा v1 वेक्टर आणि v2 वेक्टर या वेक्टरचे कंपोनंट्स काढायचे. कुठल्याही वेक्टरचे कंपोनंट्स काढायला कसे शिकवले? समजा एक वेक्टर आहे आणि याचे आम्हाला दोन कंपोनंट पाहिजे. एक अलॉंग दिस लाईन पाहिजे आणि एक अलॉंग द परपेंडिक्युलर लाईन पाहिजे. तर कसं करतो? या वेक्टरनं इकडच्या लाईन बरोबर किती अँगल केलाय बघायचा. लेट्स से दॅट अँगल इज थीटा. मग हा ऍडजेसंट कंपोनंट म्हणायचा. हा ऍडजेसंट कंपोनंट किती येतो? समजा वेक्टर आहे आर, तर ह्या आर या वेक्टरचा ऍडजेसंट कंपोनंट काय येणार? किंवा कॉस थीटा
थिटाला ऍडजस्टंट कंपोनंट काय येणार, कॉस थिटा, हायपोटेनसचा कॉस थिटा. आणि याच वेक्टरचा हा जो काय कंपोनंट आहे, अपोजिट कंपोनंट आहे, तो किती असणार, अँगलच्या अपोजिटची साईड इन एनी राईट अँगल ट्रायंगल वी नो अँगलच्या ऍडजस्टंटची साईड इज हायपोटेनस इंटू कॉस थिटा आणि अँगलच्या अपोजिटची साईड काय असते, हायपोटेनस इंटू साइन थिटा असते. ओके, कंपोनंट्स ऑफ वेक्टर शिकलो ना आपण. बर, हा आहे तुमचा व्हर्टिकल कंपोनंट. आता हा व्हर्टिकल कंपोनंट इथे ड्रॉ केला तरी चालतोयच ना, असं काय नाही की इथंच ड्रॉ केला पाहिजे. सो या आर चे दोन कंपोनंट आहेत, एक हॉरिझॉन्टल आणि एक व्हर्टिकल. हा अँगल थिटा आहे. थिटा अँगल दिला की लगेच ऍडजस्टंट कंपोनंट आर कॉस थिटा लिहायचा, अपोजिट कंपोनंट आर साइन थिटा लिहायचा. If the angle theta is given to you, immediately you can write the adjacent component as r cos theta and the opposite component as r sin theta. ओके, जर वेक्टर दिला असेल तर. मग आता इथं तुम्हाला v1 दिलाय, या वेक्टरची डायरेक्शन अशी आहे. आपल्याला काय पाहिजे, किती स्पीडनं ते अप्रोच होत आहेत किंवा सेपरेट होत आहेत. आता या व्हेलॉसिटीला रिझॉल्व्ह करायचं, v1 ला या व्हेलॉसिटीला रिझॉल्व्ह करायचं, v2 ला, दोघांनाही रिझॉल्व्ह करायचं. कसं रिझॉल्व्ह करणार आहे आपण आता, ऑब्झर्व करा. हाऊ वी आर गोइंग टू रिझॉल्व्ह देम. वी आर गोइंग टू रिझॉल्व्ह देम लाईक दिस. Resolve this velocity v1 into two components. एक component along the line joining the AB, A आणि B ला जोडणाऱ्या लाईनच्या along एक component घ्या. हा अँगल थिटा आहे किंवा θ1 आहे. एक कंपोनंट या लाईनला परपेंडिक्युलर असेल, एक कंपोनंट या लाईनला परपेंडिक्युलर असेल. वन कंपोनंट विल बी परपेंडिक्युलर टू दिस लाईन. या V1 चा एक कंपोनंट अलॉंग दी लाईन असेल, एक कंपोनंट परपेंडिक्युलर टू लाईन आहे. आता अलॉंग द लाईन जो काय कंपोनंट आहे तो या अँगलचा ऍडजेसंट कंपोनंट आहे, अँगलला ऍडजेसंट आहे. सो V1 चा कॉस कंपोनंट असणार तो. सो ही वेलॉसिटी किती येणार बा, V1 cos θ1 येणार. आणि हा जो रिमेनिंग कंपोनंट आहे तो कसा असणार, V1 sin θ1 असणार. रिमेनिंग V1 sin θ1. आता या V2 चा असा एक कंपोनंट निघणार आणि असा एक कंपोनंट निघणार. Of this V2, one component will be like this and one component will be like this. हा अँगल आहे θ2, ऍडजेसंट कंपोनंट कॉस असतो. सो V2 चा हा कॉस कंपोनंट आहे आणि या V2 चा हा काय असणार मग, साइन कंपोनंट असणार. बरोबर. आता विथ व्हॉट स्पीड दे आर कव्हरिंग दिस डिस्टन्स, त्या दोघांना जोडणारी इन्स्टंटेनियस लाईन आहे ही. लाईन जॉईनिंग दी पोझिशन ऑफ ए अँड बी जी आहे, इन्स्टंटेनियस लाईन तर ही आहे. मग हे जे काय त्यांच्यामधलं डिस्टन्स आहे, समवन्स माइक इज ऑन. ओके, लेट मी स्विच ऑफ दॅट. माइक तुम्ही चालू करत जाऊ नका. ओके, प्लीज चेक, इज दॅट क्लिअर नाउ? येस, ऑल ओके नाउ? आणि जर कुणाचा माइक ऑन राहिला तर मला इमिडिएटली स्टार्टिंगला सांगत चला. ओके, बर, चलो बघा बाळांनो. नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट वेलॉसिटी ऑफ अप्रोच और वेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन. आता मला सांगा बाळांनो, बिकॉज ऑफ विच कंपोनंट्स दीज टू ए अँड बी आर अप्रोचिंग इच अदर. त्या दोघांना जोडणारी इन्स्टंटेनियस लाईन जी काय आहे ए आणि बी ला, त्या लाईनच्या अलॉंग कुठले कुठले कंपोनंट्स आहेत बघायचे. त्या लाईनला परपेंडिक्युलर कंपोनंट्सचा ऍज सच काहीही यूज नाही. बिकॉज ऑफ दीज टू कंपोनंट्स V1 sin θ1 and V2 sin θ2, because of these two components they are not approaching each other, they are not getting separated. या V1 मुळे या V1 sin θ1 मुळे आणि या V2 sin θ2 मुळे हे दोघे अप्रोच होत नाही आहेत एकमेकांकडे. त्या वेलॉसिटीज ऑब्जेक्टचं डिस्टन्स इन्क्रीज पण करत नाहीये, डिक्रीज पण करत नाहीये. दोन ऑब्जेक्ट्स मधलं डिस्टन्स इन्क्रीज पण होत नाहीये आणि डिक्रीज पण होत नाहीये. कुणामुळे होतंय, V1 cos θ1 आणि V2 cos θ2 या दोघांमुळे होते. ओके, सो इट इज V1 cos θ1 and V2 cos θ2. Because of these two components, the distance, instantaneous distance between A and B is getting modified. ओके, बर. त्या मोमेंटला आता मला सांगा, A आणि B यांची जी काही रिलेटिव्ह वेलॉसिटी असेल,
that will be called as relative velocity of separation or relative velocity of approach. That will be called as relative velocity of separation पाहिजे. That will be called as relative velocity of separation or relative velocity of approach. Right now we know that these two velocities are towards each other. So 100% the distance between A and B is getting decreased. जर AB मधलं distance कमी 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 होत जात असेल, if the distance between A and B is getting decreased, then we say that A and B are approaching each other. Yes, no? Tell me up to this CW. CW कळले का बघा इथं पण नेक्स्ट स्टेपला उत्तर लिहिणार आहे आपण. गुड. Fine. So now everyone concentrate back again. Now everyone concentrate back again. आता इथं माहित आहे ना आपल्याला that these two are approaching each other. ओके, आपल्याला मॅग्निट्यूड ऑफ रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी लिहायचा आहे. मग तो अप्रोच आहे की डिपार्चर आहे हे आपल्याला माहित आहे. सो आता आपण प्लस मायनस काहीही विचार करणार नाही. समजा ही वेलॉसिटी 5 आहे, ही वेलॉसिटी 6 आहे. रिलेटिव्ह वेलॉसिटी किती असणार आहे? व्हॉट इज गोइंग टू बी रिलेटिव्ह वेलॉसिटी? आता विथ रिस्पेक्ट टू ए विथ रिस्पेक्ट टू बी असं काही म्हणत नाहीये. रिलेटिव्ह वेलॉसिटी प्लस मायनस सोडून द्या, विथ रिस्पेक्ट टू ए सोडून द्या, विथ रिस्पेक्ट टू बी सोडून द्या. मला फक्त नंबर सांगा. मॅग्निट्यूड ऑफ रिलेटिव्ह वेलॉसिटी काय असणार या केसमध्ये? देवी सेइंग 1. आन्सर इज रॉंग. तुम्ही पहिल्यांदा वाटलंच तर विथ रिस्पेक्ट टू ए काढा, विथ रिस्पेक्ट टू बी काढा, प्लस मायनस सोडून द्या, फक्त नंबर घ्या. काय येणार? ए ला काय वाटेल किंवा बी ला काय वाटेल? ए ला असं वाटेल की बी 11च्या स्पीडने यायला लागलाय, ए ला असं वाटेल. बी ला काय वाटेल? ए 11च्या स्पीडने यायलाय. आता ए म्हणणार -11, बी म्हणणार +11, पण ते 11च आहे ना. डायरेक्टली आन्सर सांगता आलं असतं ना 11. येस नो? टेल मी. प्लस अकॉर्डिंग टू बी इट इज +11. अकॉर्डिंग टू बी रिलेटिव्ह वेलॉसिटी इज +11. अकॉर्डिंग टू ए रिलेटिव्ह वेलॉसिटी इज -11. प्लस मायनस सोडून द्या. प्लस मायनस फॉरगेट अबाउट इट. टेल मी द नंबर. द नंबर विल बी 11. सो या केसमध्ये तुम्ही काय केलं असतं? नंबरची ऍडिशन केली असते. एक एक्स्ट्रा पॉइंट सांगतो, समजून घ्या. या केसमध्ये काय केलं असतं? प्लस मायनस सोडून द्या, प्लस मायनस सोडून द्या. अकॉर्डिंग टू ए काय असेल, अकॉर्डिंग टू बी काय असेल? अकॉर्डिंग टू ए काय असेल? बी 1 न पुढे चाललाय, ते +1 असेल, ते कळते आपल्याला. अकॉर्डिंग टू बी काय असेल? बी न स्वतःला रेसला अज्युम केलं की ए 1 न मागं चाललाय. बी न जर स्वतःला रेसला अज्युम केलं तर तुम्ही करून बघा. विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए स्पीड येणार +1, विथ रिस्पेक्ट टू बी येणार स्पीड -1. ओके, इफेक्टिव्हली नंबर काय आला? 1 आला ना. म्हणजे या केसमध्ये तुम्ही काय करता? सबट्रॅक्शन करता. रिलेटिव्ह वेलॉसिटीचं साइन सांगू नका, +1 -1 प्लस मायनस सांगू नका. म्हणजे आन्सर काय आला असतं? 1 आला असतं. रिलेटिव्ह वेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड इमिजिएटली सांगता येतो. जर वेलॉसिटी सेम डायरेक्शन मध्ये असतील, सबट्रॅक्शन करा, पटकन आन्सर मिळवा मॅग्निट्यूडचा. वेलॉसिटीज अपोजिट डायरेक्शन्स मध्ये असतील, पटकन आन्सर कसं मिळणार? अपोजिट डायरेक्शन्स आहेत ना, एक राईट आहे एक लेफ्ट आहे, ऍडिशन करा, आन्सर मिळते. या केसमध्ये काय येईल? ए 5 ने इकडे चाललाय, बी 6 ने त्याच्या मागे चाललाय. अकॉर्डिंग टू ए काय असेल? अकॉर्डिंग टू ए ला असं वाटेल की बी 1 ने त्याच्याकडे यायला लागले. करून बघा तुम्ही आणि आन्सर +1 येणार आहे. ए विल वेलॉसिटी ऑफ ए, सॉरी वेलॉसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. ए ला काय वाटेल? ए ने जर स्वतःला रेसला अज्युम केलं तर ए ला असं वाटेल की बी त्याच्याकडे यायला लागलाय विथ स्पीड ऑफ +1. +1 का -1? लेफ्टला यायलाय ना, -1 येणार. लेफ्टला चाललाय ना, लेफ्टला चाललाय तर मायनस ना. बी लेफ्टला चाललाय आणि 1 असं ए ला वाटेल. म्हणजे ऍक्च्युली बी तर त्याच्याकडेच यायला लागलाय, त्याच्याकडे यायला लागलाय, पण तो लेफ्टला चाललाय, लेफ्टला चाललाय म्हणून मायनस असं ए ला वाटेल. बी ला काय वाटेल? बी ने जर स्वतःला रेसला अज्युम केलं की चेक करा, उत्तर काय येते? +1 येते. ए राईटला चाललाय म्हणजे ए बी कडे चाललाय विथ स्पीड ऑफ +1. आर यू गेटिंग इट?
असं बी ला वाटेल अकॉर्डिंग टू बी, म्हणजे रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. करून बघा, हे असे आन्सर्स येतील. चेक. इज दिस क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? तुम्हाला करता तर येते ना, याला -5 लिहावं लागेल, याला -6 लिहावं लागेल, हे सगळं कळते तुम्हाला. रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी तुम्हाला काढता येते, व्हेलॉसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए काढता येते, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, हे सगळं काढता येते तुम्हाला. ते आन्सर्स असे येणार आहेत. काय ऑब्झर्व होते तुम्हाला? ऑब्झर्व तर असं झालं ना आपल्याला, जर डायरेक्शन्स ऑफ ए अँड बी जर सेम असतील तर रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड बघा, प्लस सोडून द्या, मायनस सोडून द्या, 1 आहे ना. सबट्रॅक्शन करा, पटकन आन्सर मिळते. इथं पण चेक करा, जर व्हेलॉसिटीच्या डायरेक्शन्स ए आणि बी च्या सेम असतील तर पटकन नंबरची सबट्रॅक्शन करा. 5 आणि 6, 5 अँड 6, नंबर सबट्रॅक्शन विल बी व्हॉट? 1. सो रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड 1 येणार आहे. हा, ते -1 +1 ते विथ रिस्पेक्ट टू ए किंवा विथ रिस्पेक्ट टू बी त्याच्यावरती डिपेंडंट आहे, पण सबट्रॅक्शन करून इमिजिएटली आन्सर मिळतंय जर व्हेलॉसिटी सेम डायरेक्शन मध्ये असतील. बोथ लेफ्टवर्ड पटकन सबट्रॅक्शन करा, रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड मिळवा. बोथ राईटवर्ड सबट्रॅक्शन करा, रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड मिळवा. 1 1. बोथ व्हेलॉसिटीज अपोजिट, एक राईटला आहे एक लेफ्टला आहे. काय करा, पटकन इमिजिएटली 5 + 6 करा, नंबरची ऍडिशन करा, यू विल गेट द मॅग्निट्यूड ऑफ रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी. असंही करता येते. ओके, एक्झॅक्ट आन्सर तुम्हाला काढता येतातच, अकॉर्डिंग टू ए, अकॉर्डिंग टू बी, और विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू बी, ते तुम्हाला काढता येतच. पण ते काढून बघितल्यानंतर एक लॉजिक असं तयार होत आहे. Okay, I think this meeting has a time limit of 40 minutes. We have to rejoin. Okay, I will send the ID once again. Okay, I will send the ID once again. If this meeting ends, जर एंड झाला तर ओके परत रिजॉईन करावं लागेल. नाही एंड झाला जॉईन करा, कंटिन्यू राहू दे. ओके, पण एंड झाल्यानंतर एक लगेच मी तुम्हाला आयडी पाठवेन, लिंक पाठवेन. ठीक आहे, फाईन. सो अप टू दिस वी हॅव अंडरस्टूड. ऑल राईट. सो आता मला सांगा, हा एक नंबर आहे, हा पण एक नंबर आहे. सो रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी, अप्रोचची व्हेलॉसिटी काढता येईल. ए आणि बी या दोन व्हेलॉसिटीज मुळे ए आणि बी एकमेकांच्या जवळ येत आहेत की लांब जात आहेत? वी आर 100% शुअर दॅट ए अँड बी आर अप्रोचिंग इच अदर. सो रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ अप्रोचचा मॅग्निट्यूड सांगा, प्लस मायनस सोडून द्या. कॅन आय राईट रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी of approach is equal to v1 cos theta 1 plus v2 cos theta 2, this number plus this number. Yes, no, tell me. Relative velocity of approach clear झालं का बघा? Is that clear? Relative velocity of approach, या दोन नंबरची ऍडिशन येणार ना, this number plus this number. अकॉर्डिंग टू ए ते +1 असेल -1 असेल बघू, अकॉर्डिंग टू बी ते +1 असेल, प्लस असेल, मायनस असेल बघू. नंबर काय असेल, मॅग्निट्यूड मध्ये काय असेल? व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी? दिस नंबर प्लस दिस नंबर ना. दॅट इज कॉल्ड एज रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ अप्रोच. दॅट इज कॉल्ड एज रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ अप्रोच. सो बाळांनो, आता मला लिहायला जागा नाहीये. आय डोंट हॅव स्पेस हिअर टू राईट, सो आय विल रब दिस. अँड नाव आय फायनली विल राईट the magnitude of relative velocity of approach. आता अप्रोच म्हटले म्हणजे पॉझिटिव्ह आन्सर लिहिणं एक्सपेक्टेड आहे. अप्रोच किंवा सेपरेशन असे वर्ड वापरलेत ना, नुसतं रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी म्हटलंय नाही. अप्रोच म्हटलेला आहे, मग त्यांना आता पॉझिटिव्ह आन्सरच एक्सपेक्टेड आहे. सेपरेशन असा वर्ड वापरलेला आहे, पॉझिटिव्ह आन्सरच एक्सपेक्टेड आहे. सो लिहा रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी, शॉर्ट मध्ये लिहित चला, रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ अप्रोच. काय लिहा सर? दिस नंबर प्लस दिस नंबर, दॅट्स इट. पॉझिटिव्हच आन्सर लिहायचं, दोन नंबरची ऍडिशन लिहिणार आहे आम्ही. सो इट इज v1 cos theta 1 plus v2 cos theta 2. With it is this velocity with which they are approaching each other, cw, so that we can learn the velocity of separation. ते नंबर ऍड करायची की सबट्रॅक्ट करायची, हे डिसिजन ऍज पर द कंडिशन घ्यायचं. ओके, दॅट डिसिजन यू विल टेक ऍज पर द क्वेश्चन नुसार डिसिजन घ्यावा. झालं? चलो नेक्स्ट. आता व्हेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन शिकू.
Write down. Next point. Let's say we have A particle here, we have B particle here. A is instantaneously moving like this. आणि असं तो जाणार आहे निघून. B is let's say moving like this. And it will go like this. So instantaneous line joining A and B. Instantaneous line joining A and B is this. A आणि B ला जोडणारी instantaneous line ही आहे. Okay. Fine. Now let us try to understand. Now let's say this angle is θ1. This is the speed of A. This is the speed of B. Along the line joining A and B. A आणि B ला जोडणारी जी instantaneous line आहे त्या लाईनला जरा एक्सटेंड करून घेतो. Let's say this angle is θ2. या वेलॉसिटीचे दोन कंपोनंट येणार. हा अँगल किती आहे? This angle is θ2. So this is going to be the adjacent component along the line joining A and B. A आणि B ला जोडणाऱ्या लाईनच्या अलॉंग एक कंपोनंट येणार. किती येणार? या V2 चा adjacent component. Adjacent component always काय असतं? Cos component. So that will be V2 cos θ. आणि एक रिमेनिंग कंपोनंट येणार बाळ, तो कसा असेल? V2 sin θ असेल. It will be V2 sin θ. Similarly, of this V1, we will have one component like this, and sir, another component like this. या V1 ला रिझॉल्व केलं म्हणजे हा V1 या वेक्टरचे दोन कंपोनंट. ऍडजेसंट कंपोनंट काय येणार बा? कॉस कंपोनंट. अँगलच्या ऍडजेसंट कंपोनंट. अँगलच्या ऍडजेसंट काय असणार? V1 cos θ1. आता अँगलचा अपोजिट कंपोनंट, हाच कंपोनंट इथे ड्रॉ करता आला असता. सेम कंपोनंट we could have drawn here also. हाच कंपोनंट इथेही ड्रॉ करता आला असता. Yes sir. So sir, remaining component of this V1 is V1 sin θ1. या V1 चा हा component V1 sin θ1. बर. Now which components are responsible for approach or separation? This component and this component. These two components are responsible either for approach or the separation. Okay, because of this V1 sin θ1 and because of this V2 sin θ2, there will not be approach or departure. Departure म्हणजेच separation. या V1 sin θ1 मुळे आणि या V2 sin θ2 मुळे काहीही अप्रोच किंवा सेपरेशन असणार नाही. डिस्टन्स काय मॉडिफाय होणार नाहीये A आणि B मधलं. या V1 sin θ1 आणि V2 sin θ2 मुळे. कुणामुळे मॉडिफाय होणार आहे? या V1 cos θ1 आणि V2 cos θ2 मुळे. आता बाळ केस अशी आहे, नंबरची काय करावी लागेल? ऍडिशन की सबट्रॅक्शन? वेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन आहे, अप्रोच आहे, माहित नाही आपल्याला, पण नंबरची काय करावी लागेल? रिलेटिव्ह वेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड काय येणार या केसमध्ये? एक अशी वेलॉसिटी, एक अशी वेलॉसिटी. नंबरचं काय होणार? ऍड और सबट्रॅक्ट, ए और एस, ऍडिशन और सबट्रॅक्शन? सबट्रॅक्ट. सेम डायरेक्शन मध्ये चालले. एक कार चालली आहे राईटला, दुसरी पण कार चालली आहे राईटला. काय असणार आहे? सबट्रॅक्शन करणार की ऍडिशन करणार नंबरची? एस और ए? ए ला वाटणार बी चाललाय 20 न पुढं आणि बी ला वाटणार ए चाललाय 20 न मागं. ठीक आहे ना? मागं चाललाय पुढे चाललाय ते ठीक आहे. अरे पण 20 ना. समजते का बाळांनो? आर यू गेटिंग इट? प्लस मायनस बघू ते आपण नंतर, ते करता येते आपल्याला. वेलॉसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलॉसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ते सगळं करता येते आपल्याला. बर, या केसमध्ये मला सांगा बाळांनो, सेपरेशन आहे की अप्रोच आहे? 20च्या स्पीडनं काम चालू आहे. रिलेटिव्ह वेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड 20 आहे, पण या केसमध्ये अप्रोच आहे की सेपरेशन आहे? डिस्टन्स ए आणि बी मधलं वाढत चाललंय की कमी होत चाललंय? अप्रोच और सेपरेशन? एपी और एसपी? अप्रोच और सेपरेशन? एपी और एसपी? इफेक्टिव्हली विचार करा ना. एक कार चालली आहे ए न माग आणि बी कारचा स्पीड आहे 50. काय व्हायला लागलं? ए आणि बी मधलं डिस्टन्स काय व्हायला लागलं? वाढायला लागलंय सर. विथ स्पीड ऑफ 20 दॅट डिस्टन्स इज इन्क्रीजिंग. डिस्टन्स वाढायचा रेट काय आहे? डिस्टन्स वाढायचा रेट म्हणजेच स्पीड, तो 20 आहे. सो ही बाळ सेपरेशनची केस आहे. ही कुठली केस आहे बाळ? सेपरेशनची केस आहे. कारण ए आणि बी मधलं इफेक्टिव्हली जे काही डिस्टन्स आहे ते वाढत जाणार आहे.
ओके सर, आता अशीच केस दाखवतो तुम्हाला. इकडं 50 घेतो आणि बा इकडं 30 घेतो. अजून पण रिलेटिव्ह स्पीड किती असेल? ए ला काय वाटणार आहे? बी 20 ने यायला लागलाय. बी ला काय वाटणार आहे? ए 20 ने यायला लागलाय. त्याच्याकडे स्पीड अजून पण 20-20च असणार आहे. रिलेटिव्ह स्पीड विचार करा ना, तुम्ही एका कारमध्ये आहात, 50च्या स्पीडनं चाललाय आणि तुमच्या समोरची कार 30चा स्पीड आहे. तुम्ही त्या कारच्या इफेक्टिव्हली जवळ जाणार, एका मोमेंटला ओव्हरटेक करून पुढे पण जाणार आहे तुम्ही त्या कारला. समजतंय का? एक मोमेंट येणार जेव्हा तुम्ही त्या कारला ओव्हरटेक करून पुढे जाणार, म्हणजे तो ऍक्च्युअली अप्रोच आहे. डिस्टन्स बिटवीन ए आणि बी डिक्रीज होत चाललंय. आर यू गेटिंग इट? समजतंय का बाळांनो? सो इथं अप्रोचचा स्पीड 20 आहे आणि इथं सेपरेशनचा स्पीड 20 आहे. इन दिस केस वी हॅव द अप्रोच स्पीड इक्वल टू 20 and in this case we have departure or separation speed equal to 20. पण बाळ, डायरेक्शन्स ऑफ वेलॉसिटी जर सेम असतील तर पटकन सबट्रॅक्शन करा आणि आन्सर मिळवा ना. 20-20 सबट्रॅक्शन करा नंबरची आणि आन्सर मिळवा. मोठ्या नंबर मधनं छोटा नंबर सबट्रॅक्ट करा, कारण दोघंही एकाच डायरेक्शन मध्ये चालतात. आर यू गेटिंग इट? If both are moving rightwards, do the subtraction. If both are moving leftward, do the subtraction. नंबरची सबट्रॅक्शन करा, पटकन मॅग्निट्यूड मिळवा. डायरेक्शन ठरवा ना, मग राईटला चाललाय लेफ्टला चाललाय नंतर ठरवा. इथं काय होणार आहे? अप्रोच होणार आहे ना. मग ए ला काय वाटतं?